مجھے پورے پاکستان کے جتنے بھی آرگنائزر ہیں یہ بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں. مجھے نعت خوانی میں لانے والے اور نعت خوانی میں میری پہچان بنانے والے الحاج سعید ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرا نام ہے الحاج محمد ریحان قریشی قادری فریدی. والو یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، سر ان کے قدموں میں رکھ کر جھک کر جینا کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. آج میں موجود ہوں زاہد بٹ قادری صاحب کے پاس اور ان کی پہچان سعید ہاشمی صاحب کے ساتھ انہوں نے کئی طویل عرصہ کام کیا ہے اور کچھ عرصے سے بیمار تھے بہت زیادہ، جس کی وجہ سے اپنی دونوں ٹانگوں سے محروم ہو چکے ہیں اور اس وقت یہ بیڈ ریسٹ پر ہیں. تقریباً 2016 میں میری پہلے ٹانگ کٹی اور اب 2022 میں یہ 1 مہینہ ہو گیا تقریباً تو دوسری ٹانگ بھی کٹ گئی ہے، یعنی کہ اب میں دونوں ٹانگوں سے بالکل معذور ہوں. تو چلنے پھرنے میں بھی آپ کو بتایا میں ریسٹ پہ ہوں، ابھی چل نہیں سکتا میں. گھر والے جو ہے وہ بیچارے لے جاتے ہیں، لاتے ہیں، لے جاتے ہیں. کہیں آنا ہسپتال جانا ہوتا ہے، کہیں آنا جانا ہوتا ہے تو رکشے وغیرہ میں گھر والے گود میں اٹھا کے لے جاتے ہیں. بٹ صاحب سعید ہاشمی صاحب ایک بہت بڑا نام تھے. آپ نے بتایا کہ آپ ان کے ساتھ نعت شریف جہاں وہ جاتے تھے یا جس طرح ایونٹ وغیرہ ہوتے تھے آپ بھی ساتھ ہی جاتے تھے. تو اس کے بعد آپ نے وہ مطلب کہ جہاں وہ جاتے تھے یا جو ان کے کانٹریکٹ تھے تو اس کے بعد آپ وہاں کنٹینیو نہیں ہوئے دوبارہ؟ میں سعید ہاشمی صاحب کے متعلق آپ کو بتا دوں کہ ان سے میرے تقریباً 32 سے 33 سال ان کے ساتھ میں نے گزارا ہے. اور میں نے کیا گزارا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے میری ایک ڈیوٹی لگائی تھی ان کے ساتھ. مجھے نعت خوانی میں لانے والے اور نعت خوانی میں میری پہچان بنانے والے الحاج سعید ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرا نام ہے الحاج محمد ریحان قریشی قادری فریدی. انہوں نے نعت خوانی میں مجھے پہچان بنائی. سعید ہاشمی کا جہاں تک ذکر کروں وہ بڑا نام تھا ان کا. ہم نے پاکستان میں کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جو میں ان کے ساتھ نہیں رہا ہوں، نہ یہاں ان کے ساتھ میں نے نعت نہیں پڑھی ہوں. اور سب سے بڑی میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں ان کے ساتھ الحمدللہ ثم الحمدللہ خانہ کعبہ اور مدینے بھی ان کے ساتھ گیا ہوں اور میں نے ان کے ساتھ عمرہ بھی ادا کیا ہے. اور میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کوئی پاکستان کا ایسا نعت خواں، کوئی ایسا آرگنائزر، کوئی ایسے نظامت کے فرائض انجام دینے والے جو میرے حضرات ہیں وہ مجھے نہیں جانتے ہوں. ایک ایک بندہ مجھے پہچانتا ہے. آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ نعت محفل جتنے بھی ہیں یہ آرگنائزرز ہیں یا جو بھی بڑے بڑے نام ہیں جتنے بھی، وہ سب آپ کو بائی نیم بائی فیس جانتے ہیں بہت اچھے سے؟ الحمدللہ مجھے پورے پاکستان کے جتنے بھی آرگنائزر ہیں اور خاص کر کراچی میں الحمدللہ آپ کی دعا سے ایک ایک آرگنائزر ایک ایک نظامت کے فرائض انجام دینے والے مجھے بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں زاہد بٹ کے حوالے سے. اچھا بٹ صاحب اگر یہ آپ کو جانتے ہیں تو آپ کو اس وقت آپ اس کنڈیشن میں ہیں الحمدللہ اب تو کافی بہتر ہیں، تو کسی نے کانٹیکٹ کیا کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں، یہاں آ کے نعت شریف پڑھیں اور اس طرح جس طرح لوگ رمضان کا مہینہ ہے تو کہیں ہم دیکھتے ہیں کہیں چہرے آتے ہیں، نئے چہرے آتے ہیں اور وہ نعت وغیرہ پڑھتے ہیں چینلز پر، مختلف جو اسٹوڈیوز وغیرہ ہیں یا ایونٹ جتنے بھی ہوتے ہیں، تو کوئی اس طرح کا کوئی رابطہ کیا ہے کسی نے آپ سے؟ یہ میں آپ کو ایک بتا دوں کہ میں جب الحاج سعید ہاشمی صاحب کے ساتھ جاتا تھا اور نعت پڑھتا تھا جب تک تو کافی لوگوں نے مجھے بلایا اور میں ان کے کہنے پر سعید ہاشمی صاحب کو بھی ان کے پروگراموں میں لے کے جاتا تھا. ہمہ وقت رات دن ان کے ساتھ میری بڑی قربت رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. جب تک تو سارے لوگ مجھے بلاتے تھے اور
रास्ते में रहते थे। अब जब से मेरे ये दोनों टांगों का हुआ है तो कोई बुलाता है, कोई नहीं बुलाता। अच्छा, हमारे यहाँ एक ही चीज़, यही चीज़ जो मैं हर दफ़ा या बार बार यही चीज़ कहता हूँ ना, अब जिस तरह हमारे जाहिद भट्ट साहब हैं, कितने अच्छे नात ख्वाह हैं, इन्हें अभी ज़रूरत है इवेंट्स वगैरह की। मुझे किसी किस्म की किसी की भी हेल्प नहीं चाहिए, मुझे बस एक अच्छा सा रोज़गार मिल जाए। रोज़गार इस हवाले से कि जब आपने नात भी इनकी सुनी होगी, कितनी अच्छी नात पढ़ते हैं। तो मेरी जो रिक्वेस्ट है, एक पर्सनली जो रिक्वेस्ट है, जितने हमारे चैनल्स के हजरात देखने वाले हैं या फिर सोशल मीडिया से हैं, मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ, स्टूडियो और अदरवाइज़ जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे मेरी एक अपील है ये कि आम आवाम तो आम है, लेकिन इन लोगों के लिए तो आप कुछ कर दें। इनका हिसाब आपने देना है, सब ने देना है। अगर जाहिद भाई यहाँ पे आके किसी भी, अगर वो नहीं भी कहते कोई बात, हर बंदा नहीं, जब इन्होंने इतनी बात कर दी, मुझे कोई किसी किस्म की हेल्प नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तो मैं नात पढ़ना चाहता हूँ ऑन कैमरा या लोगों को सुनाना चाहता हूँ। तो एक बहुत मेरे लिए भी दिल यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। और इनका चैनल भी मैंने बना दिया है जो कि जाहिद भट्ट कादरी के नाम से, वो भी आप जाके सब्सक्राइब करें। वहाँ भी अभी तो फ़िलहाल वीडियो नहीं होगी, बट बहुत जल्द इनकी वीडियो भी बना के मैं वीडियो भी अपडेट करवा दूंगा। किसी को अगर भट्ट साहब से कोई भी रब्ता करना है, इवेंट महफिलें हैं, आप बुलाएं। और नात शरीफ इतनी प्यारी आवाज़ यार, दिल पे जाके लगी है। हमारे साथ एक मौजूद है फ़हद कादरी साहब, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा, वो मुझे लेकर आए। जब फ़हद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिलवाया भट्ट साहब से और मिलवाया। आपको भी इस चीज़ का क्रेडिट जाता है, आपको भी जाता है इस चीज़ का क्रेडिट कि कितना ज़्यादा, मतलब एक ये छोटे नाम नहीं थे। चले सईद हाशमी साहब इस दुनिया में नहीं रहे, बट उनके साथ के कुलीग इतनी अच्छी नात पढ़ने वाले क्यों नहीं बुलाया जाता महफिलों में, इधर उधर। ऐसे मतलब ऐसे टैलेंट को हम क्यों ज़ाया कर रहे हैं, या ऐसे लोगों को, ये एक बहुत बड़ा नाम है, ये एक हम कह सकते हैं कि हमें यहाँ तक पहुँचाने में इनका एक अहम किरदार है। नात शरीफ का जितना भी ये पूरे ऑर्गेनाइजर्स हैं या जितने भी वो, किस तरह भूल गए भट्ट साहब को? जी आतिफ भाई, असल में बात ये है कि अब नात ख़्वानी का माहौल बहुत चेंज हो गया है और बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ गया है। लोग जो है वो अब बस वो नफ्सा नफ्सी वाला दौर है, जिसका नाम ज़्यादा होता है लोग उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे घरों में, हमारी महफ़िलों में वो लोग आ जाएँ जिनका बहुत नाम है, जो सोशल मीडिया पे भी चल रहा हो, चैनलों पे भी आ रहे हों, जो मॉर्निंग शो में आ रहे हों, जो सहरी टाइम अफ्तारी टाइम में आ रहे हो। लोग चाहते हैं कि हम उन्हें बुला लें। यही वजह है कि जाहिद भट्ट जैसे लोग हैं जो कि बहुत सीनियर सना खां हैं, उनको अब कोई नहीं बुलाता, कोई याद नहीं करता। और मैं कहता हूँ कि नात ख़्वानी में अब जो है बहुत कुछ चेंज हो गया है कि लोग एक नात ख़्वां को बुला के एक भारी एक अमाउंट दे देते हैं, लेकिन जैसे जाहिद भट्ट साहब जैसे लोग हैं, इनका बिल्कुल किसी को ख्याल नहीं आता। सही है भाई, अगर आप नात ख़्वानी कर रहे हैं, एक अच्छा काम है और इससे नेकियां हैं, सही, आपके घरों में खैर व बरकत होती है, उसका सवाब है, लेकिन ज़रा दूसरों का भी सोचें कि आप एक नात ख़्वां को बुला के, जो बड़े बड़े नात ख़्वां उनको बुला के एक भारी अमाउंट दे रहे हैं, और इतनी अमाउंट कि वो नात ख़्वां डिमांड करता है कि मुझे 10,000 दे दो, 15,000 दे दो, 50,000 दे दो, लाखों रुपए की। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और लोग ऐसे हैं कि एक नात ख़्वां है, वो एक नात को 4 महफ़िलों में पढ़ रहा है और वो 15,000 लेके एक रात में वो 60-70 हज़ार रुपये कमा रहा है, ठीक है। और ऐसे इसके रोज़ाना का ये हिसाब किताब है। अब मुझे एक बार बताएं कि भाई 15-15 हज़ार रुपये आप उस नात ख़्वां को दे रहे हो, तो जाहिद भट्ट साहब जैसे जो कि सफ़ेद पोश लोग हैं, घर के अंदर है, जिनका किराए का घर है, बच्चों का साथ है, आप उनको भूल गए हो। सबसे बड़ी बात ये कहते हैं कि मुझे हेल्प चाहिए ही नहीं किसी की। देखिए, हमने जाहिद भाई का बहुत अच्छा वक्त देखा है, और ये नौकरी करते थे, सईद हाशमी साहब के साथ होते थे। ये स्टेज पे हाशमी साहब बुज़ुर्ग थे, तो ये उनको हाथ से पकड़ के उठा के ऊपर लेके जाते थे, उनका हाथ पकड़ के नीचे लेके आते थे। तो इन्होंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं भी इस तरह पैरालाइज होऊंगा, और ये वक्त है, वक्त किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो बस हमारी दुआएं हैं कि हम ये कहते हैं कि लोगों को, कि अल्लाह पाक लोगों को नेक हिदायत दे। देखिए, बहुत सारे उलमा कराम हैं, बहुत सारे सनाखा हैं। मेरा ये कहना है कि आपने लाखों रुपए दे दिए, दीन का क्या काम हुआ, क्या सीखा, क्या दीन का काम हुआ। लिहाजा भाई, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जिनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है, आप उनको देखें, नात ख़्वानी भी करें, देखें। और ये एक जाहिद भट्ट साहब ही नहीं है, कितने ही लोग ऐसे हैं कि जो हेल्प के तलबगार हैं और लोग उन तक नहीं पहुँच रहे। नहीं, आप मुझे बताएं, मैं जाऊँगा वहाँ।
بالکل ہوتا ہے یہ آپ کی محبت ہے. دیکھیں جیسے میں زاہد بٹ بھائی کو جانتا تھا, میں چلا گیا, بہت سارے سفید پوش لوگ ہیں سامنے آتے ہیں. یہ فہد قادری صاحب ہیں اور یہ بھی انہی فیلڈ سے نعت خواں ہیں, اور زاہد بٹ صاحب بہت بڑا نام ہے. تو جتنے دیکھنے والے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ کے ہاں بھی محفلیں ہوتی ہیں, زاہد بٹ صاحب کو ضرور انوائٹ کریں, اور کوئی بھی جتنا جو کچھ کر سکتے ہیں زاہد بٹ صاحب کے لیے تو ضرور کریں. شکریہ, دعاؤں میں یاد رکھیں مجھے, زاہد بھائی کو اور فہد قادری صاحب کو. اللہ حافظ.